السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ اب مسلم IAS افسر پر مذہب تبدیل کرانے کا الزام۔ یو پی حکومت نے IAS افسر افتخار الدین سے متعلق اس وائرل ویڈیو کی تحقیقات کے لیے ایک SIT تشکیل دی ہے جس میں ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے سرکاری بنگلے میں مذہبی تبلیغ کی۔ وائرل ویڈیو میں وہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ وہاں موجود مسلمانوں کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، لیکن ایک اور بولنے والا لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا دکھائی دیتا ہے۔ پولیس نے ٹویٹ کیا کہ کانپور کمشنر کی رہائش گاہ پر IAS محمد افتخار الدین کی ایک وائرل ویڈیو کی جانچ کانپور نگر پولیس نے کی ہے۔ جانچ جاری ہے کہ کیا یہ ویڈیو سچ ہے اور کیا اس میں کوئی جرم ہوا ہے یا نہیں۔ مودی مداحوں کی فضیحت، نیو یارک ٹائمز کی وضاحت۔ انڈین سوشل میڈیا پر حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک تصویر وائرل ہوئی جو بظاہر دنیا کے معروف ترین اخباروں میں سے ایک نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول کی تصویر تھی۔ اس تصویر کے ساتھ موجود عنوان میں انہیں دنیا کی آخری بہترین امید کہا گیا۔ فیکٹ چیک کرنے والوں نے تو پہلے ہی یہ انکشاف کر دیا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے جسے مودی کے حامی ان کے امریکہ کے دورے کی مناسبت سے پھیلا رہے ہیں۔ یہ تصویر انڈیا میں ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ پر اس قدر شیئر کی جانے لگی کہ خود نیو یارک ٹائمز کو کہنا پڑا کہ یہ مکمل طور پر جعلی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ یہ مکمل طور پر خود سے جعلی تصویر ہے اور یہ مودی کی ایسی بہت سی پھیلائی گئی تصاویر میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ اخبار نے ایک لنک بھی شیئر کیا اور انڈین صارفین کو آگاہ کیا کہ اگر وہ نریندر مودی پر اس ادارے کی حقیقت میں کی جانے والی رپورٹنگ پڑھنا چاہیں تو اس لنک پر کلک کریں۔ معروف صحافی رانا ایوب نے لکھا کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ نیو یارک ٹائمز کو یہ وضاحت دینی پڑی کہ پورے صفحے پر مودی کی تصویر اور ان کی تعریف میں دی جانے والی شہ سرخی جسے بہت سے BJP رہنماؤں نے شیئر کیا وہ جعلی ہے۔ اگر کچھ نہیں تو ہمارے سیاستدانوں کی فوٹو شاپ کرنے کی مہارت ہی بین الاقوامی خبر بنا رہی ہے۔ آسام تشدد متاثرین سے جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کے مشترکہ وفد کی ملاقات۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر ایک موقر وفد جس میں جماعت اسلامی کے مرکزی کارکنان بھی شامل تھے آسام کے دورے پر ہے۔ مشترکہ وفد نے درنگ ضلع کے دھولپور بستی میں انخلاء اور پولیس ایکشن سے متاثر خاندانوں سے ملاقات کی، بالخصوص انسانیت سوز واقعے میں جاں بحق ہونے والے معین الحق عمر 37 سال کے والدین، بچے اور بیوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس موقع پر جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے مشورے سے جمعیت علماء آسام اور اجمل فاؤنڈیشن کی طرف سے جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کو 2 لاکھ رقم پیش کی گئی۔ اسی طرح 14 سالہ شیخ فرید کے والدین کو بھی 2 لاکھ روپے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ 900 خاندانوں میں سے ہر ایک کو کھانے کی کٹ جس میں 25 کلو چاول، 2 کلو دال، 2 کلو شکر، 2 کلو تیل، 2 کلو نمک، 2 کلو مسالہ اور بچوں کے لیے بسکٹ شامل تھے دی گئی۔ 200 ٹیوب ویل اور 900 ٹینٹ بھی متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے وہاں میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ کولکاتہ میں آسام ہاؤس کے باہر مسلم تنظیموں کا احتجاج۔ کولکاتہ کے مڈلٹن اسٹریٹ میں موجود آسام ہاؤس کے سامنے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 روز قبل ہی مختلف تنظیموں نے آسام پولیس کی کارروائی کے خلاف آسام ہاؤس کے سامنے احتجاج اور مظاہرہ کیا تھا۔ اس ضمن میں کولکاتہ کے مختلف ملی تنظیموں کے ایک وفد نے آسام ہاؤس پہنچ کر ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور ان کو ایک یادداشت بھی دی۔ مختلف ملی تنظیموں میں جمعیت علماء ہند مغربی بنگال، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور کلکتہ خلافت کمیٹی کے وفد نے آسام ہاؤس کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے۔ مسلم تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ ہلاک شدگان کے اہل خانہ کو 20 لاکھ روپے اور زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے اور جنہیں بے گھر کیا گیا انہیں 6 بیگھہ زمین کاشتکاری کے لیے دی جائے، کیونکہ یہ لوگ ایک قدیم وقت سے یہاں بود و باش اختیار کر چکے تھے، اور مزید 1 بیگھہ زمین انہیں رہائش کے لیے دی جائے کیونکہ حکومت نے انہیں بے گھر کر دیا ہے۔ میں نے جب انہیں اپنا نام انس بتایا تو ملا کہہ کر مجھے مارنے لگے۔ 26 ستمبر کو احمد آباد کے کھوکھرا علاقے میں موجود ایک سوسائٹی میں ڈیلیوری بوائے امن سنگھ سسودیا کے ساتھ انس نامی ڈرائیور پارسل ڈیلیوری کرنے گیا تھا۔
सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से दोनों की किसी बात को लेकर तकरार हुई, लेकिन जब डिलीवरी बॉय ने अपना नाम अमन सिंह बताया तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरे शख्स का नाम अनस सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड ने अनस को लोहे के रोड से पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी अनस को मुल्ला मुल्ला कहते हुए पीटने लगे, हत्ता के पिटाई के सबब अनस के कान का पर्दा फट गया। इस मामले की इत्तला मिलते ही जमीयत उलमाए हिंद अहमदाबाद की जानिब से एक वफ्द अनस की मदद के लिए पहुंचा। इस ताल्लुक से जमीयत उलमाए हिंद गुजरात के सेक्रेटरी असलम कुरैशी ने कहा कि हमने पुलिस स्टेशन के सीनियर PI दुबे से मुलाकात की और मुतासिरा मोहम्मद अनस असलम शेख की शिकायत दर्ज करने को कहा। बड़ी कोशिशों के बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई और पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। मदरसे में बच्चों को जंजीर से जकड़ने के इल्ज़ाम में मौलवी समेत 2 गिरफ्तार। अलीगढ़ थाना सासनी गेट के महल्ला लड़िया के मदरसा जामिया तालिबुल कुरान में बच्चों के पैरों में जंजीर बांधने के मामले में मदरसे के नाजिम मौलवी फ़हीमुद्दीन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मदरसे में बच्चों के पैरों में जंजीर बंधे होने की वीडियो पीर के रोज़ वायरल हुई थी। वीडियो देखने के बाद पुलिस हरकत में आई। मदरसे पहुंची पुलिस टीम को एक बच्चा जंजीर से बंधा हुआ मिला। मौलवी फ़हीमुद्दीन को पुलिस थाने ले आई, जहाँ उन्होंने कहा कि सरपरस्तों की रजामंदी से बच्चों को जंजीर से बांधा जाता है क्योंकि वो पढ़ने के बजाय भाग जाते हैं। दूसरी जानिब वीडियो वायरल करने के मुलजिम वसीम और दीगर लोगों पर मुश्तइल मदरसे के हामियों ने हमला बोल दिया। इनसे शदीद मारपीट की गई। वाक़ये की इत्तिला पर पुलिस पहुंची, लेकिन इससे पहले हमला आवर फरार हो गए। हमला आवरों की तलाश में पुलिस मसरूफ है। तालिबान ने हिंदुस्तान को लिखा खत, कहा काबुल से फिर शुरू करें फ़्लाइट सर्विस। तालिबान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फ़्लाइट सर्विस दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। NI की खबर के मुताबिक तालिबान ने इस मामले में हुकूमत हिंद को ख़त भी लिखा। ये ख़त 7 सितंबर को अफ़गानिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के कायम मकाम वज़ीर हमीदुल्लाह अख़ुंज़ादा ने डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑफ इंडिया अरुण कुमार को लिखा। शहरी हवाबाजी की वजारत इस ख़त पर गौर कर रही है। ख़त में लिखा गया कि जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट को अमरीकी अफवाज ने नुकसान पहुँचाया था और गैर फ़ाल कर दिया था, लेकिन हमारे दोस्त कतर के तकनीकी सपोर्ट से इस एयरपोर्ट को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। इस सिलसिले में एक नोटम 6 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। मुझे एक बार फिर घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें बुध के रोज़ एक बार फिर नज़रबंद रखा गया। उन्होंने कहा कि मैंने आज तराल जाने का प्रोग्राम बनाया था, जहां गुज़िश्ता रोज़ फ़ौज ने मुबैना तौर पर एक गांव में तोड़ फोड़ की थी। उनका कहना था कि ये कश्मीर की असली तस्वीर है जो यहां आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को दिखाई जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ये बातें बुध के रोज़ अपने एक ट्वीट में कही। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी अपलोड की जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को उनके दरवाजे के बाहर खड़े देखा जा सकता है। उनका अपने ट्वीट में कहना था कि तराल, जहां एक गांव में फौज ने मुबैना तौर पर तोड़फोड़ की है, जाने से रोकने के लिए मुझे एक बार फिर घर में बंद कर दिया गया। ये कश्मीर की असली तस्वीर है जो हुकूमत हिंद की हिदायत पर होने वाले पिकनिक दौरों के बजाय यहां आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को दिखाई जानी चाहिए। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शोहरत करने की धमकी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जो नई दिल्ली के एक शो के दौरान गिरफ्तार होने के बाद सुर्खियों में आए थे, एक बार फिर खबरों में हैं। दरअसल बजरंग दल ने फारूकी को गुजरात दौरे के बारे में मुतनब्बे किया है और कहा है कि वो रियासत में मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम की इजाज़त नहीं देंगे। फारूकी ने हाल ही में कहा था कि वो गुजरात का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। गुजरात बजरंग दल के लीडर जोलित मेहता ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी ने अपने काम से हिंदू मजहब पर हमला किया। उसने अपनी कॉमेडी से हिंदू मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई। वाज़ेह रहे कि इस साल जनवरी में बीजेपी मेंबर असेंबली के बेटे की शिकायत पर मुनव्वर को इंदौर में एक शो के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने शो में हिंदू देवताओं और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारे में काबिल एतराज़ बातें कही थीं। मुनव्वर को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में जमानत दे दी थी। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।